So, okay, uh, lambda is equal to, step number 5 is calculate slenderness ratio, that is lambda, and lambda is equal to KL by R minimum. So where what is KL? KL is the effective length. So effective length, and these effective lengths are available on page number 45. Now go to on page number 45. There they have given boundary conditions, and at the start of this chapter we have written also. At the start of chapter we have written boundary conditions also. And page number 45, IS code page number 45, these all boundary conditions are given. So such boundary conditions, such statement they will give on they will give in the exam problem statement, and from this statement we have to find the KL value. So page number 45 they have given the boundary conditions, and KL value also they have given at the last column, that is effective length. Then R minimum. So here R minimum is again RXX or IYY, RYY. R minimum is nothing but here RXX or RYY. Out of these two, the minimum value. So we have to find out the slenderness ratio in this way. Over this is KL is the effective length. It is calculated depends upon boundary condition, and the boundary conditions are available on the page number 45. This is available on 45 page. Page number 45, IS code. Okay, now step number 6. After the calculation of slenderness ratio, what is next step? We have seen in the compression member, as compression member, similar to the compression member. Calculate design compressive stress. Design compressive stress, that is nothing but FCD. Now here we have to find the value of FCD. So we have to find out the value of FCD. So how to calculate value of FCD? So right here, find the value of FCD with the help of slenderness ratio. With the help of slenderness ratio, it means lambda and buckling class. And buckling class. So depends upon buckling class. Which buckling class they have told, we have select. For I section, it may be buckling class B. जर I section दिला असेल तुम्हाला, त्याच्यासाठी जर buckling class B आला, तर buckling class B साठी कुठला टेबल वरती जावं लागेल तुम्हाला? For this buckling class B, you have to go table number 9B. Table number 9B. Table number 9A, table number 9B, table number 9C, and table number 9D. 4 tables are there for FCD value. So for each class A, B, C, and D, for 4 class, 4 buckling, 4 FCD tables are there. 4 buckling class साठी 4 FCD चे टेबल आहेत. जर B buckling class असेल तर B च्या टेबल मध्ये, टेबल नंबर 9B मध्ये जावं लागेल. सो पेज नंबर 40 पासून पेज नंबर
43 40 ते 43 40 to 43 ऑन 40 पेज नंबर ए बकलिंग क्लास दिलेला आहे, 41 वरती बी बकलिंग क्लास आहे, 42 वरती सी बकलिंग क्लास आहे आणि 43 वरती डी बकलिंग क्लास आहे. 42 वरती सी आणि 43 वरती डी. या चारही बकलिंग क्लास साठी जर आय सेक्शन असेल आणि कोणता बकलिंग क्लास वरच्यातला येईल त्याच्यासाठी आपल्याला एफसीडी ची व्हॅल्यू इंटरपोलेशन. So we have know the formula for interpolation. How to calculate value of FCD? So FCD is equal to FCD1 minus lambda 1 divided by lambda 2 minus lambda 1 into FCD1 minus FCD2. So this formula we have to use for interpolation. But फॉर विच बकलिंग क्लास, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे 40 पेज वरती जायचं, पेज नंबर 41 वरती जायचं, 42 वरती जायचं की 43 वरती जायचं, डिपेंड्स कशावर करतंय तर बकलिंग क्लास. आणि कुठं बकलिंग क्लास आपण बघितलेत? हिअर. दीज आर दी बकलिंग क्लास. आय सेक्शन असेल तर चॅनलला डायरेक्ट आपण टेबल नंबर 9C लाच जाणार आहे, पेज नंबर 42 वरती. यातला कोणता बकलिंग क्लास येतोय त्याच्यावरून आपण त्या टेबलला जायचं आहे. Okay, so this is the compressive stress, and the last step is the step number 7 is the calculate design compressive strength is nothing but PD, and here PD is equal to same FCD into H. And this should be greater than F. This PD should be greater than F. Factored load पेक्षा जास्त असलं पाहिजे. Are you getting procedure? So this is the procedure for simple section, maybe I section or channel section. So we will see now example. Everyone got it this? Okay. So now example number 1. Example number 1. So write down example. A column consisting of SC140 at 33.1 Newton per meter, sorry, 333.1 Newton per meter. A column consisting of SC special channel 140 at 3331.1 Newton meter has a unsupported length
unsupported length is 4 meter. Unsupported length is 4 meter. Is 4 meter. It is effectively held in position. It is effectively held in position and restrained against rotation, restrained against rotation at one end, restrained against rotation at one end, and the other end restrained against rotation but not held in position. So this is the boundary condition they have given. It is effectively held in position and restrained against rotation at one end, and the other end restrained against rotation but not held in position. We will see how to calculate effective length for this. Full stop. Determine the design compressive load. Determine the design compressive load this column can carry. This column can carry. This column can carry. So see, please read the problem statement properly. A column consisting of SC140 special channel 140 at 333.1 Newton per meter has unsupported length is 4 meter. Unsupported means दोन सपोर्टच्या मधली जी काही लेंथ आहे ती 4 मीटर आहे. It is effectively held in position and restrained against rotation at one end, and the other end restrained against rotation but not held in position. First stop. Determine the design compressive load this column can carry. See, in this type of problem we require the load, but here load is not given, directly section is given. So what is step number 1? Please everyone read. What is step number 1 we have to solve? We have to calculate factored load. But here load is not given. So step number 1 is neglected. Then what is step number 2? As per our procedure, we have to calculate the area. Area कशावरून काढतो आपण? तर लोड वरूनच काढतो. त्यामुळे जर लोडच दिला नसेल तर एरिया कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. So step number 2 also neglected. Then what is step number 3? Step number 3 मध्ये आपण काय करतो?
पहिल्या आणि दुसऱ्या स्टेप वरून जो काही एरिया आला त्याच्यावरून सेक्शन सिलेक्ट करतो. म्हणजे त्यांनी डायरेक्ट सेक्शन तुम्हाला इथं दिलेला आहे. आर यू गेटिंग? दे हॅव गिवन डायरेक्टली सेक्शन हिअर. सो स्टेप नंबर 1 आणि स्टेप नंबर 2 वी नीड नॉट टू कॅल्क्युलेट. आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करायची गरजच नाही स्टेप नंबर 1 आणि 2. कारण का लोड वरून आपण एरिया काढतो आणि एरियावरून काय करत असतो, एरियावरून हा सेक्शन सिलेक्ट करत असतो. पण त्यांनी सेक्शन डायरेक्टली दिलाय त्यामुळे लोडची आणि एरियाची गरजच नाही. हा सेक्शन दिलेला आहे, हा सेक्शन किती लोड कॅरी करतो एवढंच बघा म्हणून सांगितलं त्यांनी. सो वी हॅव टू डिरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 मध्ये सेक्शन आपल्याला डायरेक्ट आपण सिलेक्ट करत असतो. सो स्टेप नंबर 1 अँड स्टेप नंबर 2 हिअर वी हॅव टू निग्लेक्ट. लक्षात आलं का सर्वांच्या? प्लीज एनीवन रिप्लाय मी. जर नसेल आलं लक्षात तर परत एकदा सांगतो काय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये काय दिलंय आणि आपली प्रोसिजर काय आहे. or shall I repeat? Step number 1 and step number 2 need not to calculate. Why? त्याचं लक्षात आलं का रिझन? बिकॉज रिझन बघा, स्टेप नंबर 1 काय म्हटलंय आपण? फॅक्टर्ड लोड. फॅक्टर्ड लोड करायचं म्हटलं तर या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये लोड दिला पाहिजे की नाही? दिलेला नाही लोड. ओके, त्यामुळे फॅक्टर्ड लोड स्टेप नंबर 1 येणारच नाही. स्टेप नंबर 2 मध्ये काय करतो आपण? एरिया रिक्वायर्ड. बघा प्रोसिजर बघा तुम्ही. एरिया रिक्वायर्ड. एरिया रिक्वायर्ड साठी काय लागतोय? लोड लागतोय. लोडच दिलेला नाही तर एरिया कुठून काढायचा? सो स्टेप नंबर 2 ऑल्सो नीड नॉट टू कॅल्क्युलेट. सो व्हॉट इज स्टेप 3? स्टेप 3 मध्ये आपण काय करत असतो तर सेक्शन सिलेक्ट करत असतो. वरून येणाऱ्या वरचा जो एरिया कॅल्क्युलेट केलाय त्या एरियासाठी आपण काय करतोय? सेक्शन सिलेक्ट करतोय. सो हिअर द सेक्शन इज डायरेक्टली गिवन इन द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. सो स्टेप नंबर 3 आपल्याला दिलेली आहे डायरेक्ट. सेक्शन हा दिलेला आहे. सो स्टेप नंबर 1 आणि 2 लोडची आणि एरियाची या ठिकाणी स्टेप येणारच नाही. डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 ची आपण प्रॉपर्टीज लिहिणार आहे. सेक्शन आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज. ओके, सो आपण आता त्याला आपण स्टेप नंबर 3 म्हणता येणार नाही एक्झाम मध्ये, आपल्याला स्टेप नंबर 1च म्हणू. सो स्टेप नंबर 1, what is step number 1? SC140. This is the section given. So now go to steel table. SC140 section is given. 331.1 Newton per meter. This section is given. Now we have to find out the properties. AG, then R minimum, then width of flange, thickness of flange, thickness of wave, H. ह्याच्यासाठी लागत नाही आय सेक्शन, चॅनल सेक्शन साठी, तरी पण लिहून घ्या कारण आपल्याला कसं फाइंड आउट करायचे ते कळायला पाहिजे ना. ओके, व्हॉट इज SC140? सुरुवातीलाच आय सेक्शन दिलेले आहेत बघा, सॉरी चॅनल सेक्शन दिलेले आहेत. आय सेक्शन नंतर where they have given SC140.
सापडला का? कोण देते की नाही रिप्लाय मला? एनीवन? स्किल टेबल मध्ये सेक्शन सापडते की नाही? बोलत नाही, कसं करायचं? मी एकटा शिकू का? आहे का नाही? नाहीच आहे सेक्शन. सापडलं की नाही? कोण बोलतच नाही का? माझ्यासाठी एकट्यासाठी चाललेलं नाहीये. नसेल तर कुठे दिसत सापडत नसेल तर नाही म्हणून सांगा. सर समजत नाहीये कुठे बघायचं ते, म्हणजे कोणतं सेक्शन बघायचं ते. आपण अँगल सेक्शन कसे बघितले? हा पाहिलं, पण 140च पाहायचंय ना, मग ह्याच्यात बघते तर मला सापडतच नाहीये. कसे बघत असतो आपण? आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघितलं ना कुठले कुठले सेक्शन्स असतात. ISMC, ISLC, ISMB तसं दिलेलं आहे त्यांनी बघा. चॅनल वरती स्केचेस दिलेत, स्केचेस बघायचे अगोदर. काय समजत नसेल तर जो सेक्शन दिलाय, आता कुठला सेक्शन दिलाय आपल्याला? चॅनल, बरोबर आहे का? SC 140 म्हटलंय म्हणजे चॅनल आहे तो. हा, त्याचं मिनिंग SC स्पेशल चॅनल असं मिनिंग आहे त्याचं. हा, मग चॅनल आहे म्हटल्यानंतर सी चे सेक्शन बघायचे कुठे आहेत. चॅनल सेक्शन कुठे दिलेलं आहे? वरती चॅनलचे स्केचेस दिलेले आहेत बघा, सी सेक्शनचे. त्याच्यामध्ये आपण बघायचं SC. बहुतेक तो सेक्शन नाहीच आहे स्किल टेबल मध्ये, आहे का? 140 नाहीच आहे, 150 आहे डायरेक्ट. पण ते 150 कोणता आहे? JC आहे, आपल्याला SC पाहिजे. ISJC आहे तो इथं 150. त्यानंतर ISLC आहे 150 चा. त्यानंतर ISMC आहे 150 चा.
पण आपल्याला कोणता दिलाय 140. 140 SC दिलेला आहे, स्पेशल चॅनल. पाठीमागचं मिनिंग महत्वाचं आहे, नुसतं 140 पुढचं महत्वाचं नाहीये. 140 इम्पॉर्टंट नाहीये, त्याच्या पाठीमागं काय लिहिलेलं आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. तर आता हा चॅनल सेक्शन इथं अवेलेबलच नाहीये स्टील टेबल मध्ये. जर अवेलेबल नसेल आपल्याकडे स्टील टेबल मध्ये तर आपण सॉल्व्ह करू शकणार नाही. आपण काय करूया, इन्स्टेड ऑफ हो, तुमचा पेज नंबर किती आहे हो? बिर्लाचा एस कोड आहे त्यांच्याकडे, स्टील टेबल आहे, पेज नंबर किती आहे चॅनल सेक्शन? चॅनल 16 नंबर पेज, म्हणजे हार्ड कॉपी मधलं 16 नंबर पेज आहे बिर्लाचं. हार्ड कॉपीतलं 16 असेल तर ते सॉफ्ट कॉपी, कुणाकडे सॉफ्ट कॉपी आहे? सॉफ्ट कॉपी प्रिंट कुणाकडे आहे त्यांच्याकडे पेज नंबर सांगा. ए डिव्हिजन मधला एक स्टुडंट विचारतो मला पेज नंबर सांगा, त्यांना बघता तर येऊ द्या अगोदर, त्यानंतर आपण पुढचा निर्णय घेऊ. अगोदर कुठे आहेत ते तर कळायला पाहिजे. चॅनल सेक्शन कुठे आहेत? पेज नंबर 16. 16 हार्ड कॉपी. तुमचा आयएस कोड सॉफ्ट कॉपी. सॉफ्ट कॉपी पेज नंबर 16. येस सर. सॉफ्ट कॉपी पेज नंबर 16. चॅनल्स आर गिवन. ISJC, ISJC 100, ISJC 125, बरोबर आहे? तेच आहेत ना? येस सर. जस्ट मिनिट. Okay, so now here our section is not given. ISC 140 section is not given in the steel table. So we will take another section here. So please correct in the problem statement also. Correct करा, आपण हा सेक्शन चेंज करूया. ओके, तर त्याच्या जवळचा सेक्शन घेऊया आपण. So I will tell you so take here ISLC 150, ISLC 150 at weight 144.0 Newton per meter. Change in problem statement again. इथे चेंज करा. या ठिकाणी SC 140 च्या ऐवजी तो सेक्शनच दिलेला नाहीये स्टेट टेबल मध्ये, त्यामुळे आपण प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह करू शकत नाही. So here ISLC 150 at weight is 144.0. So this section is available. ISLC 150. Okay. Now find the properties of this section. Now got this section in steel table? Please reply. Yes sir. बाकीचे अजून कोण होते? मगाशी कोणतरी मला विचारत होते सर ते कुठे बघायचं कसं बघायचं तेच कळेना. मीच आहे सर. हा, मग ते वरती चॅनल दिसले तुम्हाला, जिथं चॅनल आहे तिथे जायचं. याचं मिनिंग काय बघा. ISLC तुम्हाला मी पहिल्याच चॅप्टर मध्ये हे सगळं सांगितलंय. इंडियन स्टँडर्ड लाईट चॅनल. ISLC चं मिनिंग काय? इंडियन स्टँडर्ड लाईट चॅनल. आता सगळे चॅनल बघा वरचे. ISJC दिलेले आहेत, इंडियन स्टँडर्ड ज्युनियर चॅनल. देन ISLC इंडियन स्टँडर्ड लाईट चॅनल.
त्याच्या खाली खाली येत गेला बघा, ISMC दिलेलं आहे, इंडियन स्टँडर्ड मीडियम चॅनल. सो दीज आर दी चॅनल्स अवेलेबल इन दी मार्केट. चॅनल सेक्शन्स अवेलेबल इन दी मार्केट. मार्केटमध्ये जे अवेलेबल आहेत ते तुम्हाला इथं स्किल टेबल मध्ये दिलेले आहेत. सो दीज सेक्शन्स आर अवेलेबल इन मार्केट. ISJC, ISMC, ISLC. So Indian standard light channel, Indian standard junior channel, Indian standard medium channel. So these are the sections available in the market. So ISLC 150. आता 150 म्हणजे काय? So here you can see the top figure also. This is very important. The figure तुम्हाला समजण्यासाठी दिलेली आहे. So this is the channel. So ISLC 150 is nothing but this depth is 150. हे depth कायम 150 असते आणि याला आपण h म्हणतो. h is equal to 150. Are you getting? मग ह्याचे तुमचे प्रॉपर्टीज त्यांनी दिलेले आहेत सगळ्या. This is x axis, this is y axis. Actually त्यांनी याला z axis म्हटलेलं आहे खरं तर. This is actually x axis. सो अशा पद्धतीचं स्केच वरती दिलेलं आहे. तो स्केच रीड करा. स्केच मध्ये प्रत्येक गोष्ट दिलेली आहे त्यांनी. सो दिस डिस्टन्स इज CYY, दिस डिस्टन्स इज CXX. लाइक दिस ईच अँड एव्हरीथिंग दे हॅव गिवन इन दी सेक्शन. हा, नाउ टेल मी दी प्रॉपर्टीज ISLC 150. हा, ग्रॉस एरिया. प्रत्येक जण पहा आणि ग्रॉस एरिया सांगा मला. किती दिलेला आहे सेक्शनल एरिया स्किल टेबल मध्ये? दिस प्रॉपर्टीज वी हॅव टू फाइंड. प्लीज फास्ट. सेक्शन सापडला का सर्वांना? ISLC 150 1836 mm². 36. हा, 1836 mm². 18.36 सेंटीमीटर स्क्वेअर दिलेला आहे त्यांनी तिथं. 18.36 सेंटीमीटर स्क्वेअर. तर त्याचं mm² केलं तर आपल्याला 1836 mm². देन R मिनिमम. RXX and RYY. Out of these two, R minimum is minimum of RXX and RYY because two axes are there, XX and YY axis. So radius of gyration about X axis and Y axis. So out of this, whichever is minimum here, R minimum for this section. दोनच आर दिलेले आहेत, पटकन सांगू शकताय किती आहेत? ISLC 150 साठी. हा, काय झालं? एरिया सांगितलं तर त्याच लाईन मध्ये पुढे R च्या व्हॅल्यू बघायचे आहेत. मिनिमम कोणते आहेत आणि मॅक्सिमम कोणते आहेत? 3.5. 3.5. 23.7 mm. हा, काय चुकलं तुमचं? असं का म्हटलं तुम्ही? 3.5, 61.6 आणि 23.7 अशा दोन व्हॅल्यू आहेत, RXX आणि RYY ची. सो 23.7 mm ही RYY ची व्हॅल्यू आहे, बरोबर आहे? Sir, for ISLC 150, weight is 141.3 Newton per meter. 140. 1.3. 141.3. माझ्याकडे रामामृतमचा IS कोड आहे, याच्यामध्ये 144.4
सॉरी स्टील टेबल आहे एक्स ग्राम तुमचा 144.4 लिहिले तुमच्याकडे बिर्लाच आहे ना Yes, sir. 141.3 3. ठीक आहे तुला काय असेल ते 141.3 बरं असू द्या काय असेल ते लिहा जिथं जे आहे ते तुमच्याकडे अवेलेबल आहे ते लिहा व्हॅल्यू चेंज नसणार आहेत व्हॅल्यू त्याच असणार आहेत मात्र इकडच्या खालचा ओके हा वी गॉट द ग्रॉस एरिया देन वी गॉट आर मिनिमम व्हॅल्यू हा प्लीज एव्हरीवन प्लीज फाइंड दिस व्हॅल्यू इन दी स्टील टेबल मध्ये प्रत्येकाने व्हॅल्यू चेक करा कॉपी करू नका roll number 56 division A, are you getting got this table or I section sorry channel section and this ISLC section? You asked me sir where it is on which page. Then BF width of flange. Width of flange means they have given directly B here. B is equal to 75 mm. For ISL 75 mm. Okay, correct. 75 mm width of flange. BF instead of BF they have written B only. Then thickness of flange. EF 7.8. 7.8 mm. Thickness of flange also they have given. Then thickness of web 4.8. 4.8 and H value H is nothing but this 150. 150. Okay, so these are the values of or properties of this section. हे चॅनल सेक्शन साठी आपल्याला पुढे लागत नाहीत आय सेक्शन साठी लागतात तरी पण कशा शोधायचं आपण बघितलं everyone got this how to find these properties from the steel table for this channel section please everyone tell me